بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، سعودی عرب میں ایک حاجی صاحب جس نے اپنی ماں کو اٹھا کر 7 حج کیے، جب اس کا سر قلم کرنے لگے تو کیا واقعہ پیش آیا کہ جسے دیکھ کر سب لوگ اللہ اکبر کہنے لگے۔ میں سعودی عرب میں پاکستانی لوگوں کے ساتھ اچھا خاصا میل جول رکھتا تھا، لیکن اس دن جب سفارت خانے سے باہر نکلا تو وہاں ایک عورت بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ پاکستانی ہے، اس کا ضرور کوئی مسئلہ ہے، شاید بچے یا بچی کے پاسپورٹ کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ عموماً یہاں پر آنے والے پاکستانیوں کے ساتھ پاسپورٹ یا کسی دوسرے دستاویزات کا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جسے وہ حل کروانا چاہتے ہیں، مگر وہ عورت بری طرح رو رہی تھی، کہنے لگی میں تو برباد ہو گئی ہوں، بیٹا تم ہی میری مدد کر سکتے ہو، میں بڑی دور سے امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں، میں نے سنا ہے کہ تم بہت درد مند دل رکھنے والے ہو، تم لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو اگر تم میری بھی مدد کر دو گے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا، خدا کے لیے میرے بیٹی کی پھانسی کی سزا منسوخ کروا دو۔ عورت کی اتنی بڑی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں سفارت خانے میں بہت اعلی عہدے پر فائز تھا، مگر میرے اختیار میں پھانسی کی سزا کو رکوانا تو نہیں تھا۔ میں اس عورت کو دیکھ کر حیران اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ ویل چیئر پر آئی تھی، کافی زیادہ کمزور تھی۔ مجھے اس پر ترس آنے لگا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اسے دیکھ کر مجھے رحم آ گیا۔ میں نے کہا اماں جی آپ میرے گھر چلیں، گھر چل کر مجھے سارا مسئلہ بتائیں، یوں سڑک پر کھڑے ہو کر بات کرنا اچھی بات نہیں۔ بوڑھی عورت نے میرا بہت زیادہ شکریہ ادا کیا اور بولی کہ میں آپ کے گھر چلوں گی، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے گا یا نہیں۔ میرے جوان بیٹے کو سعودی حکومت نے پھانسی کی سزا دے دی ہے۔ میں اپنے بیٹے کی پھانسی کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ وہ میرا ایک ہی بیٹا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں، باقی بیٹے تو اپنی بیویوں کے ساتھ گم ہو گئے ہیں، اور اگر میرا بیٹا نافرمان ہوتا تب میں ایسا نہ کرتی، مگر میرے بیٹے نے مجھے اپنے کندھے پر بٹھا کر 7 حج کروائے ہیں۔ میں اس بیٹے کے بارے میں تم سے سوال کر رہی ہوں جسے سعودی حکومت نے پھانسی کی سزا دی ہے۔ بس 11 ہی دن رہ گئے ہیں، میں اپنے بیٹے کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میرا بیٹا بہت نیک ہے، اس نے کوئی جرم نہیں کیا، تم خدا کے لیے کچھ کرو۔ میں اس بوڑھی عورت کو لے کر اپنے گھر گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مارے پریشانی کے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو چکی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ نہ صرف پریشان ہے بلکہ اس کی صحت پر بھی اپنے بیٹی کی پھانسی کا سننے کے بعد برا اثر پڑا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میرے بیٹی کی پھانسی کی سزا پر عمل ہو گیا تو وہ کہیں کی بھی نہیں رہے گی۔ اس کی تڑپ ایسی تھی جیسے بن مچھلی کے پانی۔ اس کی طرف دیکھ کر مجھے ترس آیا۔ میں نے کہا آپ کے شوہر سے پہلے بات کروں گا کیونکہ آپ کو قانونی معاملات کا نہیں پتہ۔ اس نے کہا کہ میرے شوہر حیات ہیں، لیکن انہیں اپنے بیٹے کے کرتوتوں کا پورا یقین ہے۔ کہتے ہیں کہ سزا بلا وجہ نہیں ہوتی، تمہارے بیٹے نے کچھ کیا ہوگا۔ میں اس بوڑھی عورت کی بات سن کر خود بھی دکھی ہو گیا تھا۔ کسی بھی باپ کو اپنی اولاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، مگر بہرحال اب اس عورت کے شوہر نے اپنے بیٹے کے بارے میں جو بھی کہا تھا اس پر مجھے بھی یقین کرنا ہی تھا۔ سزا بلا وجہ نہیں ہو سکتی، ان کے بیٹے نے بھی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا۔ یہ بات میرے ذہن میں تو تھی، لیکن میں نے اس عورت سے کچھ نہ کہا۔ اس سے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کے شوہر سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسے کھانا وغیرہ کھلایا، اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کے بتائے ہوئے پتے پر چل پڑا۔ میری اس کے شوہر سے فون پر بات نہیں ہو سکی تھی۔ جب میں اس کے گھر پہنچا تو گھر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یہ ایک عالیشان گھر تھا جہاں یہ لوگ رہ رہے تھے۔ عورت کا شوہر مجھ سے مل کر بڑا خوش ہوا، لیکن اسے بھی اپنے بیٹے کی پھانسی کا غم تو تھا۔ وہ کہنے لگا کہ جو بات میری بیوی نے آپ کو نہیں بتائی وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میں سارے قانونی معاملات سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب میں ایک بار سزائے موت ہو جائے تو انسان اپیل بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سارے کام تو ہمارے ملک میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اپنے ملک کو برا کہتے ہیں۔ جمیل احمد بڑا پریشان تھا۔ اس کی عمر بھی شاید کوئی 70 سال ہوگی، جبکہ بوڑھی کی عمر 65 سال تھی۔ وہ بہت زیادہ ہی رو رہی تھی۔ میں نے جمیل احمد سے پوچھا کہ تمہارے بیٹے کو پھانسی کی سزا کیوں ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ وہ خود نہیں جانتا، لیکن اگر میں جا کر اس کے معاملات دیکھوں تو ہو سکتا ہے کہ کوئی گنجائش نکل آئے۔ سب سے تو پہلے میں آپ دونوں سے اس کی کہانی سنوں گا کہ اسے سزا کیوں ہوئی، مجھے بھی تو پتہ چلے کہ آپ کے بیٹے میں کتنی شرافت ہے اور کتنی بدمعاشی۔ ایسا نہ ہو کہ میں اس کا کیس لے کر پہنچ جاؤں اور مجھے بھی منہ کی کھانا پڑے۔ جمیل احمد نے کہا کہ وہ مجھے اپنے بیٹے کی ایک بات بتائے گا کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو جانتا ہے، وہ بہت رحم دل بچہ ہے۔ جمیل احمد آنسو کے بیچ جو کہانی سنا رہا تھا وہ بڑی ہی دردناک تھی۔ غور سے سنیے گا۔ میرا نام جمیل احمد ہے،
मेरे घर में जब दूसरा बेटा पैदा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। मेरी बीवी ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बेटा पैदा हुआ है, मगर ये तो एक खुश फहमी ही थी। बहुत जल्द मेरे बेटे की परवरिश के साथ साथ हमें ये एहसास होने लगा कि हमारे घर में जो बच्चा पैदा हुआ है वो नॉर्मल नहीं है। पहले तो हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। मेरी बेगम भी मुझसे ये बात छुपाती रही। शायद इसे डर था कि कहीं मैं इसके बेटे को इससे जुदा ना कर दूं। अक्सर ही वो अपने कमरे में खामोश बैठा रहता था। मैं जाता तो मेरी बेगम मुझे इससे दूर कर देती थी। मैं अपने बेटे नूर से पूछता, बेटा क्या हाल है, तो वो जवाब देने से पहले ही मेरी बीवी इसे उठाकर ले जाती और कहती कि तुम जाकर दूसरे कमरे में बैठो। मुझे अपनी बेगम की बातें समझ नहीं आती थी कि वो मुझे बिला वजह ही अपने बेटे से दूर क्यों रख रही है। लेकिन एक रात तकरीबन 12 बजे थे जब मैं नूर के कमरे में अचानक चला गया। जब मेरी नजर नूर अहमद के चेहरे पर पड़ी तो मैं हैरान रह गया। ये नूर मेरा बेटा तो नहीं था। इसने चेहरे पर मेकअप लगा रखा था, लड़कियों वाले कपड़े पहन रखे थे। मुझे देखकर वो इतराने लगा, मुझे नाच कर दिखाने लगा। मुझे ये बात समझ नहीं आई। मेरे तो सर पर जैसे आसमान आ पड़ा हो। मारे हैरत के मैं अपने बेटे को देखता रह गया। ये क्या है, मैंने इससे पूछा तो वो कहने लगा कि अब्बा मैं तो हर रोज ही ऐसा करता हूँ। नूर की उम्र 10 साल हो चुकी थी जब मुझे अंदाजा हुआ कि मेरा बेटा नूर एक मर्द नहीं बल्कि मुस्तकबिल में ख्वाजा सरा बनेगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं इस पर चिल्लाने लगा। मेरी बीवी दूसरे कमरे से आ गई, बोली कि तुम मेरे बेटे को क्यों सता रहे हो। ये तो अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई मखलूक है, हमें इसे इसी तरह कबूल करना होगा। मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा बेटा ये सब कुछ छोड़ दे, लेकिन नहीं छोड़ता तो क्या करूं। मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आ रहा था। मैं नूर का गला दबाने लगा कि मेरी बीवी ने मेरे आगे मिन्नतें करना शुरू कर दी। बोली कि ऐसा ना करो, ये मेरा बेटा है। मैंने इसे 9 माह अपने पेट में रखकर पाला है, इसे अपने जिस्म का खून दिया है, अपने जिस्म का दूध पिलाया है। तुम इसे क्यों मार रहे हो? ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ रहा। मेरी बीवी की मिन्नतें और आहो पुकार सुनकर मैंने इसे जिंदा छोड़ दिया। पर मैंने नूर को घर रखने से इनकार कर दिया था, क्योंकि किसी सूरत भी मैं एक ख्वाजा सरा को अपने घर में रखकर अपने खानदान के लिए दाग नहीं बनाना चाहता था। मगर मेरी बीवी को यह बातें बहुत बुरी लग रही थी। वो चाहती थी कि मैं इसके बच्चे को जैसे वो है वैसे ही कबूल कर लूं। माँ का दिल तो फिर माँ का होता है। मेरी बीवी ने तो बहुत मुझे रोका, मगर मैंने इसे घर से निकाल दिया था। मेरी बीवी के चीखने चिल्लाने के बावजूद भी मुझ पर किसी बात का कोई असर नहीं हुआ था। मैं जानता था कि नूर बड़ा होकर हमारे खानदान के लिए बदनामी और जिल्लत का बाइस बनेगा। मैं इसे क्यों कर अपने घर में रखता, जबकि मैं जानता था कि इसने आगे चलकर हमारे लिए मुसीबत खड़ी करनी है। मैंने तो नूर को घर से निकाल दिया था। वो रात बड़ी ही दर्दनाक थी। मेरी बीवी उठकर उसे पुकार रही थी और कहती थी कि मेरा बेटा चला गया है, मुझे छोड़कर चला गया है, तुम्हारी वजह से गया है। मेरी बीवी इस वाकया के बाद से बहुत हसास हो गई थी। मुझसे बात भी सही तरीके से नहीं करती थी, मगर रफ्ता रफ्ता इसे सब्र आता गया। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा पर इसने भी समझौता कर लिया। लेकिन जैसे इस वाकया को तकरीबन 10 साल गुजरे थे, हमारे हालात कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे। इन दिनों पैसे की बहुत तंगी थी। नूर की माँ यही कहती रहती थी कि किसी दिन मेरा बेटा मुझे मिल जाए तो ये गुर्बत सारी भूल जाऊंगी कि मैंने कभी किसी गुर्बत भरी जिंदगी को देखा है। मेरा बेटा चाहिए मुझे। वो बार बार नूर का नाम लेती तो मुझे बुरा लगता था, पर एक दिन वो हुआ जो हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था। हमारे घर पर नूर के नाम से एक मनी आर्डर आया। इसमें 50,000 रुपए थे। 50,000 रुपए देकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरी बीवी भी बहुत खुश हुई, मगर साथ ही अपने बेटे की याद में तड़पने लगी। कहने लगी ये पैसे नूर ने हमारे एहसास में भेजे हैं। वो यही चाहता है कि हम गुर्बत वाली जिंदगी से निकालें। पता नहीं बेचारे ने कितनी मेहनत मजदूरी करके हमें ये पैसा भेजा है, और तुम हो संग दिल बाप कि इसे घर आने की दावत भी नहीं देते। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल। नूर की माँ फिर रोने लगी, मगर इस पर खुदा की करनी ऐसी हुई कि नूर ने 1 हफ्ते बाद ही हमारे घर टेलीफोन पर राब्ता किया। पता नहीं इसे हमारे घर का नंबर कैसे और कहां से मिला था। उसने कहा कि वो सऊदी अरब आ गया है, अब बहुत खुशगवार जिंदगी गुजार रहा है। सऊदी अरब आने की वजह से इसके पास बहुत ज्यादा पैसा भी है। अब वो हमसे मिलने के लिए अगले महीने आएगा। जब वो पाकिस्तान के लिए छुट्टी लेगा तो हमारे घर ही आएगा। नूर ने बताया कि इसका कोई घर नहीं है। सारी जिंदगी उसने सऊदी अरब में मेहनत की और इसके बाद वो हमें अपनी जिंदगी में शामिल करेगा अगर हमें कोई एतराज ना हो। नूर ने बताया कि उसने कोई गलत काम नहीं किया, तो मैं बाप की हैसियत से यही सोच बैठा था कि शायद नूर वहां जाकर नाच गाना करता होगा,
क्योंकि ख्वाजा सरा ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, लोगों के आगे अपना नाच पेश करते हैं और फिर पैसा कमाते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र मेरे बेटे ने ऐसा कुछ नहीं किया था। अब तो मुझे भी इस पर फख्र होने लगा था। मगर मेरी बीवी बहुत नाराज थी, कहने लगी कि उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया था जिस वजह से तुमने इसे घर से निकाला था। देखो, हमारे बेटे ने आज भी इस हालत में हमारा एहसास किया है, जबकि तुमने ना ही इसके लिए किसी किस्म की शफकत दिखाई और ना ही इस पर रहम किया। उसने बेटे होने का हक अदा कर दिया है। फिर 1 महीने बाद नूर हमसे मिलने हमारे घर आ गया। हम दोनों ही इससे मिलकर बहुत खुश थे। वो मुकम्मल बदल चुका था। इसके चेहरे पर सुन्नत रसूल भी सजी हुई थी। नूर को देखकर मुझे अंदाजा हो चुका था कि वो एक नेक और पाकीज़ा जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये सब कुछ कैसे हुआ, इससे तो मैं भी बेखबर था। नूर की वालदा कमजोर हो चुकी थी। मेरी बीवी में अब इतनी जान नहीं रही थी कि वो ज्यादा चल फिर सकती थी। बेटे के गम ने इसे आधा कर दिया था। मेरी बीवी नूर से मिलकर बहुत खुश हुई, कहने लगी कि बस नूर की अब्बा, अब आपने नूर से कुछ ऐसी बातें नहीं करनी जिससे वो हमसे दूर हो जाए। हम दोनों इसके माँ बाप हैं, अब हम इसके साथ रहेंगे। हमारे बाकी बच्चे बच्चियां हमसे दूर जा चुके हैं, तकरीबन नाफरमान हो चुके हैं। शायद अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी आजमाइश के लिए नूर को हमारे पास भेजा था कि वो हमारे साथ बहुत ज्यादा मुखलिस भी था, और अब हमें अपनी इस बेटे की कदर आई थी। नूर ने कहा कि वह हम दोनों को हमारी दरीना ख्वाहिश पूरी करने के लिए पाक सरजमीन पर ले जाएगा। नूर की माँ को हज करने का बहुत शौक था। नूर ने कहा कि मैं अपनी माँ को खुद हज कराऊंगा। मेरी बीवी बहुत कमजोर हो चुकी थी, चल फिर भी नहीं सकती थी। उसने कहा कि वो हज नहीं कर सकती, और नूर ने कहा कि माँ, मैं तुम्हें अपने कंधों पर बिठा कर हज कराऊंगा। मैं ये सआदत हासिल करना चाहता हूँ। मेरी बीवी ये सुनकर बहुत जज्बाती हुई थी। इन दिनों हमारे दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। 1 हफ्ता नूर हमारे साथ पाकिस्तान में रहा। हमारे सभी रिश्तेदारों को भी पता चल गया कि नूर सऊदी अरब से बहुत सारा पैसा कमाकर हमारे पास रहने आया है। सब लोग हमसे मिलने जुलने लगे, नूर का पूछने लगे, जबकि पहले तो हर कोई इससे नफरत करता था। जब मैं इन्हें नूर के बारे में हकीकत बताता तो लोग मुंह फेर लेते, मुझे शाबाश देते, आपने बहुत जुर्रत का काम किया, ऐसी मखलूक को घर से निकाल दिया, वरना आपके लिए मुश्किलात पैदा हो जाती। अब वही नूर था जिसकी सब लोग तारीफें करते थे, लेकिन नूर को अब इन बातों से कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वो कहने लगा कि मैं आप लोगों को हज करवाना चाहता हूँ, बस आप लोग मेरे साथ चलें। हमने नूर के साथ अपने कागजात बनवाए और सऊदी अरब चले आए। सऊदी अरब में कदम रखते ही मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि मेरे सारे गुनाह धुल गए हों। यहाँ आकर हमने हज की सआदत हासिल की। नूर ने अपनी माँ को अपने कंधों पर बिठाकर 1 नहीं बल्कि 7 हज करवाए। 7 साल लगातार नूर अपनी माँ को हज करवाता रहा। वो कंधे पर बिठाकर अपनी बूढ़ी ज़ाइफ माँ को हज करवाता तो इसके पास लोग देखते और रश्क करते कि बेटा हो तो ऐसा, औलाद हो तो ऐसी, जो माँ बाप को बुढ़ापे में इतनी इज्जत दे। सब लोग इस बात से बड़े मुतासर होते थे। 2-3 हज करने के बाद नूर पूरे सऊदी अरब में बहुत मशहूर हो गया था, मगर किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि इसी नूर को एक दिन सजाए मौत की सजा सुनाई जाएगी। फांसी की सजा कोई आम सजा नहीं होती। नूर की मशहूरी के दौरान हमने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। हम अपने पाकिस्तान में मौजूदा रिश्तेदारों को भी पैसे भेजकर मदद किया करते थे। नूर अपनी बाकी बहन भाइयों का भी बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। नूर के साथ रहते हुए मैंने और मेरी बीवी ने जिंदगी की हर खुशी, हर मजा हासिल कर लिया था। हम अपने बेटे से बहुत खुश थे, मगर कहते हैं कि कभी कभी इंसान की खुशी एक ख्वाब की तरह बिखर जाती है, और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन नूर घर से गया तो वापस नहीं आया। मैं और मेरी बीवी बहुत परेशान थे। सऊदी अरब हमारे लिए 7 साल रहने के बावजूद भी एक परदेश ही था। यहाँ के लोगों की जुबान भी हमें ज्यादा समझ नहीं आती थी। एक दिन नूर जब घर नहीं आया तो हम सब बहुत ज्यादा परेशान हो गए। नूर की माँ कहने लगी, लगता है कि आज नूर को इसके मालिक ने अपने पास रोक लिया है। पहले तो मैं परेशान नहीं था। मैं समझा कि बस थोड़ी ही देर की बात है, सुबह तक नूर घर आ जाएगा, पर ऐसा न हुआ। फजर तक का वक्त गुजर गया। नूर जब घर नहीं आया तो अब मुझे भी बेचैनी होने लगी। मैं यहाँ किसी को नहीं जानता था। घर के बाहर के सारे काम नूर ही करता था। हमें फल फ्रूट लाकर देने से लेकर शॉपिंग तक वही किया करता था, और वैसे भी हमें बाहर जाने की इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। हम तो बस करीबी पार्क तक जाते थे। आज वो घर नहीं आया तो पता चला कि हम इस मुल्क में कितने अकेले हैं। इस परदेश में तो हमें कुछ समझ नहीं आ रही थी। नूर की मां रोने लगी। मैंने जाकर करीबी थाने में नूर की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। इन्होंने कहा कि आपका बेटा कहीं गुम नहीं हुआ और ना ही अगवा हुआ है, बल्कि वो हमारे पास ही है। यह सुनकर हम दोनों के कदमों तले से जमीन निकल गई।
ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بیٹوں کو گرفتار کر لیا جائے گا، وہ بھی بلا وجہ۔ ہم سے تو یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ نور 3 دن تک تھانے میں رہے گا۔ جیل میں تو آپ کو پتا ہے کہ لوگوں پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے جاتے ہیں، لیکن نور کی ماں کہنے لگی کہ ہم اپنے بیٹوں کو ساتھ ہی لے کر جائیں گے، مگر پولیس نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ کو اپنے بیٹوں کو لے جانے کے لیے بہت زیادہ کوشش کرنا پڑے گی، کیونکہ آپ کے بیٹے نے ایک ایسا جرم کیا ہے جس کے بارے میں ہم تو آپ کو بتا بھی نہیں سکتے۔ یہ سن کر ہم حیران رہ گئے تھے، ہمارے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بیٹا نور بھی کوئی جرم کر سکتا ہے۔ وہ تو 5 وقت کا نمازی تھا اور تہجد پڑھنے والا لڑکا تھا، وہ کیسے ایسا کام کر سکتا تھا؟ لیکن بہرحال اب جو بھی تھا، ہمیں اپنے بیٹے کے لیے کوشش کرنا تھی۔ پھر 2 دن کے بعد ہمیں ایک اور دردناک خبر ملی کہ نور کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ سزائے موت کا سن کر ہمارے تو حواسوں پر بجلی گر گئی۔ ہم نے وہاں بہت زیادہ فریاد کی کہ ہمارے بیٹے کو رہا کر دو، لیکن ان لوگوں کو ہماری زبان سمجھ ہی نہیں آتی تھی، اس لیے ہم دونوں آپ کے پاس گئے۔ ہمیں پتا ہے کہ آپ پاکستانی لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں اور آپ کو وہاں کی زبان بھی آتی ہے اور یہاں کی بھی آتی ہے۔ بیٹا، ہم تمہارے پاس بڑی امید لے کر آئے ہیں، میری بیوی مجھ سے زیادہ امید لے کر تمہارے پاس آئی ہے۔ میں نے تو ویسے اسے روکا تھا کہ یہاں پر دہائی دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم واپس پاکستان چلے جاتے ہیں، مگر اس نے کہا کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ بھی تو ہو سکتا ہے جو ہماری مدد کرے، بس اسی وجہ سے میں اسے سفارت خانے لے آیا تھا۔ اس کے بعد تم سارے حالات سے واقف ہو، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو بیٹا، ورنہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے۔ تم کوشش کرو، اگر ہم سے ہماری ساری رقم واپس لے لیں، ہمارا بیٹا واپس دے دیں، ہم اسے لے کر یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہماری اور کوئی خواہش نہیں ہے، ہمارے بیٹے نے ہماری بہت خدمت کی ہے، ہم اسے کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتے، ہمیں اس کی دولت سے مطلب نہیں، ہمیں تو اپنے بیٹے سے مطلب ہے۔ میں نے یہ سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، مجھے لگا کہ شاید ان لوگوں نے یہاں کے قانون کی سختی کو ابھی تک نہیں سمجھا، اسی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، مگر یہ دونوں ہی ان پڑھ تھے۔ میں ان سے بات کرنے کے بجائے سعودی پولیس کے پاس چلا گیا، مگر جب وہاں تھانے میں پہنچا تو سعودی پولیس نے مجھے ایک اور بات بتائی جو بڑی حیران کن تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سزائے موت کا لفظ تو محاورتاً استعمال کیا تھا، ہم نے نور جمیل کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ اب اسے سزائے موت ہو گئی ہے، پھانسی پر لٹکایا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اس نے چوری کی ہے تو اس کے شیخ نے اسے تھانے میں بند کروا دیا ہے، مگر اس کے ہاتھ بھی تو کاٹے جا سکتے ہیں، پتہ نہیں اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے یا اور کیا معاملہ ہوگا، لیکن آپ کوشش کر کے دیکھ لیں، سزا میں کمی کی جا سکتی ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑا خوش ہوا تھا، اس بوڑھے اور بوڑھی کو خوشخبری دینے کا وقت آ گیا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ پہلے جا کر نور جمیل کے شیخ سے بات کر لوں، ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو منسوخ کر دیں۔ کہتے ہیں کہ بڑے بڑے معجزے بھی زندگی میں ہو جاتے ہیں۔ جب میں شیخ خالد کے پاس پہنچا تو اس نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا، شاید وہ مجھے پہلے بھی جان چکا تھا۔ میں سفارت خانے میں رہتا تھا اور اکثر لوگوں کا منہ سے پالا پڑتا رہتا تھا۔ میں نے ان کو حج والی ساری کہانی سنائی تو شیخ خالد حیران رہ گئے، بولے کہ میں تو یہ جانتا ہی نہیں تھا کہ میرے گھر میں ملازمت کرنے والا لڑکا وہی ہے جسے میں بہت بار سوشل میڈیا پر دیکھ چکا ہوں، میں تو اس کی شہرت باہر سے سن چکا ہوں، پر نور نے مجھے اپنے منہ سے کبھی نہیں بتایا کہ وہ اپنے ماں باپ کو کندھوں پر بٹھا کر حج کروا چکا ہے۔ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ وہ اتنا افضل اور خدا کے نزدیک اتنا نیک لڑکا ہے تو میں کبھی بھی اسے سزا نہ دیتا۔ اس نے جو چوری کی شاید وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہی کرتا رہا ہے، مگر میں بھی آپ کو بتا دوں کہ اس نے میرا بہت نقصان کیا ہے، لیکن ہاں بھائی، مائیں تو سبھی کی سانجیں ہوتی ہیں، میں اس کی یہ سزا معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اگر مجھے وہ پہلے بتا دیتا کہ وہ چوری کس لیے کرتا رہا ہے تو شاید میں اس کو سزا ہی نہ دیتا، مگر اس نے دیر کر دی۔ لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس کی طرف سے وکیل بن کر میرے پاس آئے ہیں تو میں اس کی سزا کو معطل کرنے کی درخواست کروں گا، اور ظاہر ہے کیونکہ مقدمہ بھی میں نے درج کروایا تھا اور چوری بھی اس نے میرے گھر سے ہی کی تھی تو سزا بھی دینے کا حقدار میں ہی ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ وہ نور جمیل کی سزا کو معاف کر دیں گے۔ شیخ خالد کی یہ بات سن کر مجھے لگا جیسے میرے پاس جنت کی ٹکٹ آ گئی ہو۔ جب میں نے جمیل احمد اور اس کی بیوی کو یہ خبر سنائی تو وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے، میرے ہاتھ پاؤں چومنے لگے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ان کے بیٹے کی سزا میں نے ہی معطل کروائی ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، میں نے تو صرف صحیح معلومات حاصل کی تھی۔ مجھے یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے بیٹے نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کا نتیجہ کیا آئے گا، یا پھر یہ کہ ان کا بیٹا یہاں کتنا مشہور ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کی مدد کرتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی راستہ بھی نکل آتا ہے۔ لیکن میرا یقین اور میرا ماننا یہ ہے کہ نور کو اس کی ماں کی دعا نے بچا لیا۔
वरना सऊदी अरब में जुर्म करके बाइज्जत वहाँ से निकलना बहुत बड़ी बात होती है। ये प्यारे दोस्तों, ये वीडियो देख के पता चलता है कि जिसको रब रखे उसको कौन चखे। एक पंजाबी का मुहावरा, जिन्हों रब रखे उन्होंने कौन चखे। ते रब ताला ने देख लो एक मौजज़ा कर दिखाया, यानी बंदे को सजाए मौत हुई है, तो फिर भी अल्लाह ने कैसे बचा लिया उसको। तो जो बंदा असल में नेक होता है ना, उसकी अल्लाह कोई ना किसी तरीके से मदद करता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक हम सब को नेक बनाए और हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे, और जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस नसीब फरमाए, और जिनके वालिदैन अभी हयात हैं उनको अल्लाह पाक सेहत और तंदरुस्ती अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। सज्जाद अहमद गुराए को इजाज़त दो। अल्लाह हाफिज़।